ओम शांति। आज अव्यक्त महावाक्य 25/1/2026 मुरलीर पुनरावृत्ति 2/4/2018। मुरलीर सारांश एही वर्ष चारोटी जाक विषय अनुभवर अधिकारी हो लक्ष्य एवं लक्षण को समान कर। आजी बापदादा निजर चारिआडर संतुष्ट रहुथिबा संतुष्ट मणि मानकु देखुछंती। प्रत्येकंकर चेहरारे संतुष्टतार चमक देखा जाउछि। तेबे संतुष्ट मणि आत्मा माने निजकु मध्य प्रिय अटंती एवं बाबांकु मध्य प्रिय अटंती तथा परिवार को मध्य प्रिय अटंती। काहेकिना संतुष्टता एक महान शक्ति अटे। संतुष्टता सेतेबेले धारण होइथाए जेतेबेले सर्व प्राप्ति गुड़िक मिल जाए। जदि प्राप्ति गुड़िक कम होइथाए तेबे संतुष्टतार वायुमंडल अन्य मानकु मध्य यथाशक्ति संतुष्टतार अनुभव कराई थाए। तेबे जे सर्वदा संतुष्ट रही थाए तार लक्षण हैला से सर्वदा प्रसन्नचित देखा जाउथिबो। तार चेहरा सर्वदा स्वतः ही हर्षित मुख होइथिबो। संतुष्ट आत्मा का निकटरे कौनसी भी परिस्थिति तांकर स्वस्थिति को टळमळ करिपारे नाही। परिस्थिति जेते भी बड़ होई थाउ किंतु संतुष्ट आत्मा को ताहा कार्टून शो भली मनोरंजनर अनुभव होई थाए। सेतिपई से कौनसी परिस्थिति रे विचलित होई न थाए एवं परिस्थिति मध्य ताको प्रभावित करि परिबो नाही। परिस्थिति तांक निकटरे हार मानि जाए। सेतिपई से माने अति प्रिय सुखमय मनोरंजन पूर्ण जीवनर अनुभव करिथांती। तांको कौनसी मेहनत करबाकू पड़ी न थाए बरम मनोरंजनर अनुभव होई थाए। तेणु समस्ते निजे निजकू चेक कर। चेक करिबा तो जणा अछि ना कौन जणा अछि तो जे मानकू निजकू चेक करिबा जणा अछि अन्य को नुहे निजकू चेक करिबा जणा अछि से माने हाथ उठाओ। कौन चेक करिबा जणा अछि तो अच्छा अभिनंदन। बापदादांकर वरदान मध्य प्रतिदिन अमृत बेलारे प्रत्येक संतान को भिन्न भिन्न रूप से यह ही मिलुछि खुशी रे रुह भरपूर रुह। यही वरदान प्रतिदिन समस्त को मिलुछि। बापदादा समस्त को एका भली एका साथी रे वरदान दे थांती किंतु सेथिरे फरक कौन रही जाउछि क्रमान्वय काहीकि देखा जाउछि। दाता मध्य जणे एवं देउछंती मध्य एका भली काहाको कम काहाको बेसी तो देउनाहांती खोला हृदय मध्य देउछंती किंतु फरक कौन रहुछि एहार अनुभव मध्य समस्तंकर अछि। काहेकि ना एबे पर्यंत मध्य बापदादांक पाखरे एही शब्द पहुंचुछि कौन जानिछ केबे केबे किछि किछि एही शब्द एबे पर्यंत मध्य सुना जाउछि। बापदादा कहउछंती जे ब्राह्मण आत्मा मानकर जीवन रूपी डिक्शनारी रु एही दुईटी शब्द बाहरी जिबा दरकार। जेहेतु पिता मध्य अविनाशी एवं तांकर संपत्ति मध्य अविनाशी तुमे माने मध्य अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा अट। तेणु तुम मुखरु केउ शब्द बाहरिबा दरकार केबे केबे ना सर्वदा। तेणु प्रत्येक संपत्ति को चेक कर। सर्वशक्ति गुड़िक सर्वदा अछंती तो सर्वगुण गुड़िक सर्वदा उपस्थित अछंती तो तुम मानकर भक्त माने मध्य जेतेबेले तुमर गुणगान करूछंती सेतेबेले कौन कहउछंती केबे केबे गुणदाता कहउछंती कि बापदादा मध्य प्रत्येक वरदान रे सदा शब्द कहिछंती सदा सर्वशक्तिमान केबे शक्तिमान केबे सर्वशक्तिमान कहि नांती। सबु समय दुईटी शब्द तुमे माने मध्य कहउछ बाबा मध्य कहउछंती समान हुआ। एभली कहि नांती जे किछि किछि समान हुआ संपन्न एवं संपूर्ण हुआ किंतु पिला माने केबे केबे कौन करूछंती जानिछ बापदादा मध्य पिला मानकर खेल तो देखुछंती ना सबु बेले देखुछंती। पिला माने कौन करूछंती जानिछ केही केही समस्ते नुहंती। तांको जेउ सबु वरदान मिलुछि सेगुडी को बहुत भाबुछंती वर्णना मध्य करूछंती एवं खाता रे लेखि देउछंती। बेले बेले मध्य मने पकाउछंती किंतु वरदान रूपी बीज को फलीभूत करूनाहांती। बीजरु फल फलरु पारुनाहांती फलाई पारुनाहांती केवल वर्णना करी खुशी होई जाउछंती कहउछंती बहुत भल वरदान मिलुछि
କିନ୍ତୁ ବରଦାନ ତ ବୀଜ ଅଟେ, ତେଣୁ ବୀଜକୁ ଯେତେ ଫଳୀଭୂତ କରିବ ତାହା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ତେବେ ତାକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ କହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବାପା ବହୁତ ଭଲ ବରଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାକୁ ଫଳୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୀଜରୁ ଫଳ ଫଳାଇବା ଅର୍ଥ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ତେଣୁ ବରଦାନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରଦାନର ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାପଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଦେଖି ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନେ ଅଛି ତ? ଆମେ କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରି ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବୁ। ଏହି ହୋମୱାର୍କ ମନେ ଅଛି ତ? କେତେକ ପିଲା ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ସେଥିପ୍ରତି ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସଦା, ତାହା ଅଛି ତ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିଛ, ଚାହେ ଶୁଣିଥାଅ ଚାହେ ପଢ଼ିଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସର ହୋମୱାର୍କରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ହିଁ ହୋଇଛି, ଅଧିକ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରଖିଛ ନା? ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଏକ ମାସ ଭିତରେ ହୋମୱାର୍କରେ ଭଲ ନମ୍ବର ନେଇଛ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି କେବଳ ପାସ୍। ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନରବାଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୁଅ। ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନରବାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ତ କରିବା ଦରକାର ନା? ମାତାମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି? ଭଉଣୀମାନେ କ'ଣ ଟିଚରମାନେ ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି କି? କେହି ନାହାନ୍ତି? ମଧୁବନ ବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତେବେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଫଳାଫଳ ମିଳିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ଅଭିନନ୍ଦନ, ତାଳି ତ ବଜାଅ। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ହସ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ କାହାର ସ୍ନେହ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ସ୍ନେହ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛ? ବାବା, ଆମର ଏତେ ସ୍ନେହ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ହେଉଛ। ସେଥିରେ ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୁସ୍କିଲ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କରିବା ଉଚିତ। ଗୀତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଗାଉଛ। ବାବା, ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ସାହା କରିବା ବାଲା ପତଙ୍ଗ ଅଟୁ, ଜ୍ୟୋତି ଉପରେ ଝାସ ଦେବା ବାଲା ଅଟୁ। ତେବେ କ'ଣ ଏହି କାରଣ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏବେ ତ ଏହା ବର୍ଷର ଶେଷ ପାଳି ହୋଇଗଲା। ଆର ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ହେବ ତାହା ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ସ୍ୱାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମେମାନେ କହୁଛ ନା ଏହା ସମୟର ଡାକରା ଅଟେ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଡାକରା, ସମୟର ଡାକରା, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା, ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂରଣ କରିବ ନା? ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ମଧ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଲା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ କର୍ମ ହେଲା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ତେବେ ତୁମର ସାଥୀ କିଏ? ବାପଦାଦା, ସାଥୀରେ ତୁମମାନେ ହିଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏବେ ବି ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଇବୁ ତେବେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠାଇଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷର ସାରା ସିଜିନରେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଫଳତାର ଚାବି ହେଲା ଦୃଢ଼ତା। ମୋତେ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବେ କେବେ କରୁଛ ତ, ଚାଲୁଛ ତ, ଶେଷରେ କରି ହିଁ ଦେବୁ। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ ଦୃଢ଼ତାକୁ ସାଧାରଣ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ଭିତରେ କାରଣ ଶବ୍ଦର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ, ବରଂ ନିବାରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ କାରଣ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ଥିବା କାରଣରୁ କାରଣ ନିବାରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କରିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଥିବେ? ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଗୀ, ଧାରଣା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେବାଧାରୀ
ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଯଥାଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଟ, ଧାରଣା ମଧ୍ୟ କରୁଛ ଏବଂ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଛ। କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ବା ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆରେ କମି ଦେଖାଗଲା। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବୀ ହେବା ଅର୍ଥ, ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ନଲେଜ କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ନଲେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ତ ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ। ତେବେ ଜ୍ଞାନର ଲାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ଜ୍ଞାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ବା ନଲେଜକୁ ଜାଣିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସଫଳ ହେଉଥିବ। ତାକୁ ମେହନତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନଥିବ, କାହିଁକି ନା ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବୀ ମୂରତ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେବେ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ହେବା ହିଁ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କେବଳ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆରେ ରହି ସବୁ କର୍ମ କରିବା, ଏଥିରେ ଫରକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟ ତ? ଏହାକୁ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଛି ତ? ଯଦି ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ, ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଏବଂ ସଫଳତା ସ୍ୱରୂପର କର୍ମ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରଣା ରୂପରେ ଦେଖାଯିବ। ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲୁଛ ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗଯୁକ୍ତ, ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ହୋଇଯାଉ। ଧାରଣା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହିବା, ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହେବା, ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀର ଆସନ ବହୁତ ମହାନ ଅଟେ। ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାକୁ ମାୟା ମଧ୍ୟ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମାୟାର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆର କ୍ଷମତା ପଦ୍ମଗୁଣା ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ଭାବିବା, ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ କରିବା, ଚାଲିବା, ଏବେ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ପାସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାହା କେଉଁ ବିଷୟ? ସେବାର ବିଷୟ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେବାର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ସମାଚାର ଆସିଛି ଏବଂ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଏହି ବର୍ଷର ସେବା ସମାଚାର ହିସାବରେ ଭଲ ଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୋନ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗକୁ ପଦ୍ମା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେବାର ଭଲ ଭଲ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅଚାନକର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ଅଚାନକ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚାନକର ଘଣ୍ଟି ଏବେ ଜୋରରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିଷୟରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ବି ବିଷୟରେ ପାସ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ରହିବ, ତେବେ ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ବାଲାଙ୍କର ମାଳାର ଦାନା ବା ବାପଦାଦାଙ୍କର ଗଳାର ହାର କିପରି ହେବ? କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହାରିଯାଇଥିବା ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି ହାତ ଉଠା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହୁଅ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ହେବା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପଦାଦା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଉଡ଼ିବାର କଳାରେ ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ନିଜର ଉଡ଼ିବାର କଳାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସହଯୋଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ଯେବେ କି ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଛାଡ଼ିବ। କରିଛ ନା ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା? କ'ଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ତ? କରିଛ? ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ହଲାଅ।
ତେବେ କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କର ସାଥୀ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ତ ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଥୀ ଅଟୁ, ପରମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଥୀ ଅଟୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ହେବୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତ କରିଛ ନା? ତେଣୁ ସାଥିରେ ଯିବୁ, ସାଥିରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍କେତକୁ ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଦେଖି ଚାଲିଛ, ଅଚାନକ ଏବଂ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଦାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିଥିଲ ଯେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି? ଅଚାନକର ଖେଳ ଦେଖିଲ ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ଏଭର ରେଡି ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ଦିଲ ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ବାଲା ଆଶାର ଦୀପ ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାବାଙ୍କର ଆଶା କ'ଣ ତାହା ତ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନା ହୋଇଯିବି ଦେଖିବି। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଦେଖ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠିଯାଉଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି କରିଦେଉଛ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିନା ଏକୁଟିଆ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିଧାମର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ତୁମେମାନେ ଇନ୍ତଜାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ବାଲା ନୁହେଁ, ଇନ୍ତଜାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବାଲା ଅଟ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଉଥିବ ନା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ହୋଇଥିବ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ହେବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେତେବେଳେ ପୂରଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଲକ୍ଷଣ ସମାନ ହେବ। ଏବେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ରହିଯାଉଛି। ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କରୁଛ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ପରସ୍ପରକୁ ସାବଧାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତେବେ ଦୃଢ଼ତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଏବେ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣ। ଚେକ୍ କର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତ? ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର। ମୁଁ ଏହି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ ତ? କାହିଁକି ନା ଅନୁଭବର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ହିଁ ନମ୍ବର 1 ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବ ତ? ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଡ୍ରିଲ୍ କର। ଆଚ୍ଛା, 3ଟି ବିନ୍ଦୁର ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇପାରିବ ନା? ବାସ୍, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାନ ମୁଁ ବାପଦାଦାଙ୍କର ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆତ୍ମିକ ସମାନ ନିଶାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଅନୁଭବରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ଅତି ଗେହ୍ଲା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଲଭ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମରେ ଲୀନ ହୋଇ ରହୁଥିବା ସର୍ବଦା ସମାନଧାରୀ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଚାରିଆଡ଼ର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ଡେଣା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ିଲା ବାଲା ଏବଂ ନିଜର ମନର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଲା ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଲା ବାଲା ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ଏହିଭଳି ଚାରିଆଡ଼ର ଦିଲ୍ର ପାଖାପାଖି ରହୁଥିବା ଏବଂ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଦିଲ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମ ଉଭୟର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅ। ଯଦି କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବ ତେବେ ଧର୍ମ ଏବଂ କର୍ମର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଆସିବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଦୁଇଟି ଯାକ କଥାର ସନ୍ତୁଳନ ଠିକ୍ ରହିଥିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ନଚେତ୍ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି, ସାଧାରଣ କର୍ମ ଏବଂ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସାଧାରଣତାରେ ସମାନତା ଆସିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ସମାନତା ରହୁ। ଯେପରି କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହିପରି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ।
ସ୍ଲୋଗାନ ଯଦି ନିଜର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦେବ ତାହେଲେ କେବେ ବି ହଲଚଲରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ସାରା ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ମାଷ୍ଟର ନଲେଜଫୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ତେବେ ସେହି କର୍ମର ବନ୍ଧନ ଅଜ୍ଞାନ କାଳର କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଧିକ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଧନଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନ ହେବା କାରଣରୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।